I'm just using. Soluma. Ramachandran sir had asked me to buy 4 10 by 10. Okay. Oh, is it? Yeah, Oh, 12 you're by 12. using 12 by 12. Okay. I'm using loose canvas stuck board. Double-sided tape போட்டு loose canvas. Yeah. I usually have 1 or 2 rows of loose canvas. திடீர்னு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா ஸோ அதுல இருந்து கட் பண்ற பீசஸ் அப்படி இப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஒரு கட் பீஸ் இது. ஓகே. Actually, நீங்க தான் சார் இத சஜஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க. You had said buy 4 small for a set of 4 insects. ஆமா. For that I bought. ஓகே. இது வந்து 12 by 12 இல்லையா? Yes, 12 by 12. ஓகேமா. So what we'll do is, as usual, we'll start with Bernstein. What happened? Yellow ochre, deep. Indian yellow hue. There is one set of colors that the camel guy had given me, and the workshop on that time, one set of color the camel guy had given me in the set. Okay. White color பச்சு இல்ல strange colors எல்லாம் இருக்கு. Medium magenta, Indian yellow hue அப்படின்னு ஒண்ணு. அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. Sir, now that you mentioned red, now that you mentioned strange colors, I wanted to ask, can I use in some other painting, can I use whimsical colors for this birds and animals? Like in the magenta green, which actually doesn't belong to the bird? Yeah, you can. In the sense, first we do, suppose you are doing an acrylic work. Sir, again it's breaking now. அதுக்கு போறவா இல்லாட்டி what I'll do is I'll go to mobile data. If I go to mobile data, it's always better. 1 minute. I'll just நப்ல அழுகிய போச்சா பூச்சியா ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதை செட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அப்படியா? எந்த பழம்ல? ஓகே, உடனே அது சாப்பிட்டுருக்கணும் நம்ம. Now it's better. Definitely. I can hear you now, but your video is stuck. Yeah, too. It will take some time for focus. இல்ல என்னமோ something is wrong. Yes sir. ஏன்னா மொபைல் டேட்டாவும் ஒர்க் பண்ணலன்னா I don't understand. ஏன்னா மொபைல் டேட்டா should not have any problem. இங்க this is very close by defense areas. இப்ப டக்குன்னு focus. Yeah, I think you can anyway start the drawing, sir. Now, photograph பார்த்து I will do the drawing.
ஆமா ஆமா சரி. நான் இப்போ வந்து என்ன செஞ்சிடறேன், do you want to work with along with me, or you want Yeah. to work you I'll want do to the work along drawing. with me? That much I can do. Okay, Colors I don't want okay, to start. okay. So I'm going to take burnt sienna. Ah. Okay, my fan is on. Oh my God, somebody has opened the colors and didn't close it properly. Surely not me. You know, I wouldn't do that. Okay. That boy was there. என்னம்மா? Workshop ஒரு boy தானே he was doing. ஒரு பாய் அம்மா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தான்ல அந்த பையன், கொஞ்சம் அதை வந்து சரி சரி அம்மா. இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, I've taken a little bit of burnt sienna. சரியா? கொஞ்சம் போல burnt sienna எடுத்துட்டு மீடியம் வந்து கொஞ்சம் போல சேர்த்துக்கிறப்ப, I usually use the dropper medium. அப்படி பிரஸ் பண்ணா நான் ட்ராப்பா விழும். அது எங்க வச்சேன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. What are you going to mix, sir? Medium. Acrylic medium. 1 minute. I'll also get one. சரி, ஒரு 2 டிராப் அதுல ஊத்தி வச்சுக்கிறோம். சும்மா அதாவது மீடியம் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா, நல்லா இருக்குமா அக்ரிலிக் மேட் மீடியம், நல்லா திக்கா போட்டிருக்காங்க கேமல்ல. Sir, I bought the This gloss one, medium for acrylic. Vamana. ஓகே ஃபைன். யா, இதுல இது ரெண்டும் ஒண்ணுதான். கிளாஸ் மீடியம் கொஞ்சம் வாட்டரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. Okay. You can use it. அதாவது மீடியம் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, when we use a lot of water, the see, after all the colors are powder. சரியா? So powder is mixed with something to emulsify it. Okay. Emulsifier doesn't have a gum quality where it will hold all the powder together even after it is totally dry. நம்ம dryன்ற வேர்டை வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா, when we say it dries, we say that the base which is keeping it liquid evaporates, and whatever is solid is left behind. அதான் dryன்றோம். But in acrylic, in say most in oil basically, the oil which is the medium, changes into a polymer like a plastic. Okay, polymerization. So that is drying there. It doesn't evaporate. Acrylicல வந்து there is a medium which dissolves plastic powder. சரியா? நான் வந்து இனி பேசிக்கிட்டே நான் வந்து வேலை பார்த்துட்டே போறேன். I've taken burnt sienna, and what I'm going to do is I'm going to place, as usual, I'm going to place the frog where it is going to be. அப்போ வந்து நான் அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி என்ன பாக்குறேன், அந்த லீஃப வந்து அப்படி அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே வந்து அவங்க திரும்பிடுது. இந்த இதுல லீஃப் வந்து ரொம்ப வெளியே போயிருக்கு. சரியா? நான் காம்போசிஷன்ல, பட் ஐம் கோயிங் டு ஹேவ் த லீஃப் கம் லைக் திஸ் அண்ட் இன்சைட். அப்படி வச்சுற மாதிரி. சரி, அப்படி லீஃப் வந்து அப்படி போக போகுது. சும்மா இப்போதைக்கு நமக்கு காம்போசிஷனுக்காக பாக்குறோம் அது. It need not be the same when we do that. சரி, அப்படி வந்துருது அது. அங்க ஒரு லீஃப் வந்து அப்படி ஒண்ணு போகுது. சரி, என்ன பேக்ரவுண்ட் வந்து அந்த கிரீனா இருந்தா தான் அது நல்லா இருக்கும். சரியா?
அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லீஃப் வந்து இந்த லீஃப் அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்படி சேரும். சரியா? இந்த இடத்துல வந்து சேரும். இங்க இருந்து அதுதான் the stalk of the leaf comes and joins the leaf here. அங்க இருந்து it opens up like a fan. It opens up like a இந்த பனைமரத்து இலையில செய்யற ஃபேன் மாதிரி ஓப்பன் அப் ஆகுது. இப்ப அதே மாதிரி இங்க இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆனது இப்படி ஓப்பன் அப் ஆகும். சரியா? அப்ப அப்படி அப்படி ஓப்பன் அப் ஆறதா வச்சுக்கிறோம். சரியா? அப்படி ஓப்பன் அப் ஆறதா வச்சுக்கிறோம். சரியா? இப்ப வந்து ஃப்ராகுக்கு வந்துடுறோம். ஃப்ராகுக்கு வந்துடுறோம்னா ஃப்ராகோடைய ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா பேசிக்கா ஒரு பாக்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு. எங்க இருந்து இருக்குன்னா இங்க இருந்து அப்படி ஒண்ணு இருக்கு. நான் வந்து பிளாக்கிங் இன் பண்றேன். You're having frog இன்னும் கொஞ்சம் maximize enlarge பண்ணலாமா போதுமா சார்? இல்ல என்லார்ஜ் பண்ணலாம், பண்ணுவோம். முதல்ல லேசா செட் பண்ணிக்கிறோம். அத செட் பண்ணிட்டு வில் சி. ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கம் அப் லைக் தட். சரியா? அப்படி வரப்போகுது. இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து அப்படி வருது. இங்க பின்னாடி இன்னும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் செட் பண்ண முடியும். In my opinion, probably this is the only time I would draw a frog. Why, sir? யாராச்சும் என்ன வரையலாம், ஃப்ராக் வரையணும்னு யாராச்சும் கேட்பாங்களாமா? இல்ல, அதனால உன்னைய தவிர வேற யாருமே ஃப்ராக் வரைய சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த இடத்துல கண்ணு தெரியுது. So your voice is breaking. ஆமாமா, கொஞ்சம் போயிட்டு வருது. எனக்கு நெட் போயிட்டு வருது. சரியா? இந்த இடத்துல இது வந்துருச்சு. இப்ப the whole box வந்து அங்க ஜாயின் ஆகி அப்படி போயிருது. இந்த இடம் வந்து கீழே இருக்கு. இந்த இடம் கீழே இருக்கு. இந்த இடம் கீழே இருக்கு. இப்ப இவ்வளவு தூரத்துக்கு இது வந்துருச்சுன்னா இந்த சைஸ் சரி. இங்க வந்து அந்த பாக்ஸ் இது பண்ணோம்ல, என்ன சொன்னோம், பிளாக் இன் பண்ணோம் இல்லையா? அந்த பிளாக் இன் பண்ணது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் போது அப்படி வருது. அது வந்து இந்த இடத்துல லேசா ஒரு சின்ன பம்ப் கீழே போய் அதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து அங்க வருது. அது இப்ப காலுக்கு போயிருவோமா? பின்னங்காலுக்கு போயிருவோம். என்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னா இங்க இருந்து அப்படி அந்த ஆங்கிள் வந்து அது ஜாயின் ஆகுது. அது ஜாயின் ஆயிட்டு பாடியோட சேர்த்து அந்த ஆங்கிள் தான் ஜாயின் ஆகுது. இங்க இருந்து இப்படி வருது. அது பாடியோட சேர்த்து அப்படி ஒரு கர்வ், அப்படி ஒரு கர்வ். இங்க இருந்து அப்படி ஒரு கர்வ். அப்படி வந்து ஜாயின் ஆகுது. இங்க அப்படி ஜாயின் இருக்குது.
அங்க ஜாயிண்ட் ஒண்ணு, அங்க ஜாயிண்ட், அங்க இருந்து திரும்ப இந்த இந்த இப்படி ஒரு கர்வ், அப்படி ஒரு கர்வ், அப்படி ஒரு கர்வ், அங்க இருந்து கொஞ்சம் இதை விட்டு வெளியில வரைக்கும் அப்படி கர்வ் ஒண்ணு வந்துருது. See, the frog has automatically become big. We didn't make it big. We didn't scale it up. It automatically became big. சரியா? இந்த இந்த லெக் வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணுது. Yeah, but why I asked was that you usually ask me to do a close up, no sir. Eagle-kume அப்படிதான் you said. So ஆமா. அதனால I asked. இல்ல இல்ல இந்த இந்த இது வந்து ஃபுல் க்ளோஸ் அப் தான், நமக்கு ஃபுல் பிக்சரே நல்ல க்ளோஸ் அப். Because the frog is bigger than real life. ஆமா, நான் இன்கேஸ் வந்து அந்த ஃப்ராகுக்கு போயிருந்தேன்னா இன்னொரு அந்த ஒரு ஸ்டாக் இது மேல கிராஸ் மேலே நம்ம சேர்த்து நின்று அதுனா நான் கரெக்டா ஃப்ராக மாத்திரம் தான் போயிருப்பேன். பேக்ரவுண்டு அந்த ஸ்டாக் அதுக்கெல்லாம் போயிருக்க மாட்டேன். அந்த அது மாத்திரம் தான் போயிருந்திருப்பேன். அப்படி ஒன்றும் நல்ல நல்ல இது நல்ல க்ளோஸ் அப் ஆக்சுவலா. இப்ப என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து when we do the எங்க இருக்கு when we do that leg and all, actually the whole space will be occupied. இதுக்கு மேல பெருசாக்கணும்னா the background will not be seen. As you said this the leaf is interesting. அதை தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் நம்ம. இப்ப என்ன நாம வந்து அந்த ஃப்ராகோடைய அந்த வெப்ட் ஃபீட் அத வந்து கேர்ஃபுல்லா நம்ம வெப்ட் ஃபீட் அத கேர்ஃபுல்லா நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு தனி டியூப், அங்க முனியில வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பால் மாதிரி முடியுது. அப்படி இதை இப்ப செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம அப்புறம் கலர் பண்றப்ப ஈஸியரா இருக்கும். சரியா? இப்ப அந்த கால் வந்து மறைஞ்சிருது, அதனால we'll go to that later. இந்த இடத்துல இன்னொரு பிளாப் ஒன்று இருக்கு. இங்க இருந்து அப்படி வருது, அங்க இருந்து அப்படி வருது, அங்க வந்து வெப் வந்துருது, அங்க இருந்து ஒரு வெப் வந்துருது. If need be, we can extend this later, but now we won't extend it. இப்ப பாக்குறதுக்கு சரியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Later, after we have done everything, it might look so small. இப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இதை கொஞ்சம் பெருசாக்கலாம் போல இருக்கு. ஸ்டமக்க இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி பெருசாக்கி அப்படி கொண்டு வந்து அப்படியே கலர் தோணுது. சரியா? இப்ப காலை போட்டுருவோமா? இந்த காலை எங்க இருந்து வருதுன்னா இப்படி அந்த ஹெட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சரியா வந்துருச்சு நமக்கு. ஹெட் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் சரியா வந்துருச்சு. இப்ப இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பேட்டர்ன் ஒண்ணு அப்படியே அங்க போகுது. இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பேட்டர்ன் வந்து அங்க வந்து டர்ன் ஆகுது, அங்கதான் கால் ஆரம்பிக்குது. அந்த வயர் மெஷ், we should all calculating the wire mesh formation all the time. இந்த லைன் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது, அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் ஐடியாவா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இப்ப இங்க வந்து கரெக்டா அந்த வயிற்றுல தான் அங்க வந்து இட் கெட்ஸ் கனெக்டட். அவ்வளவுதான் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ அவர் மெஷர்மெண்ட் இஸ் ரைட் நவ். இப்ப இங்க வரைக்கும் வந்து இதுலதான் ஜாயின் ஆகுது. இந்த இடத்துல அந்த டார்க் ஷேடோ இருக்குல்லையா, அங்கதான் ஜாயின் ஆகுது. இப்ப இதோடைய கால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரண்ட் லெக் இங்க ஜாயிண்ட் வந்து சிறுசாவும் இங்க பெருசாவும் ஆகுது. லைக் அந்த பாப்பாய்க்கு இருக்கும் தெரியுமா, பாப்பாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமிக் கார்ட்டூன் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா, அந்த அந்த மாதிரி இந்த இடம் முன்னாடி வந்து பெருசா இருக்கு. கரெக்டா ஆல்மோஸ்ட் இந்த லெவலுக்கு வந்துருது. இந்த காலோடைய லெவலுக்கு வந்து அப்படி வருது. அது வந்து அங்க வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் ஒன்று இருக்கு.
அந்த பிளாப் அவ்வளவு தூரத்துக்கு போகுது. அதுக்கு மேல அந்த அந்த பிளாப் வந்து அப்படி வருது. அது அப்படியே வந்து அவ்வளவு பெருசுக்கு இருக்கு. See how big the frog has become now. Yeah. இப்ப அந்த பிளாப் அங்க வந்துருது. ஒரு ஆக்சுவலா வந்து what I think is இங்க ஃப்ராக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் தெரிஞ்சிட்டு probably the photographer was staying there for a while and used a close-up lens. Wide angle lens வந்து probably the photographer used. அதனால டிஸ்டார்டடா இருக்கு, நல்ல டிஸ்டார்டடா இருக்கு. இப்ப நம்ம கால்ல இருந்து தான் போக வேண்டியதா இருக்கு. அங்க ஒரு டிஜிட், அங்க ஒரு டிஜிட், அங்க ஒரு டிஜிட் இருக்கு. You know what I'm talking about, right? Yes. இங்க ஒரு டிஜிட் இருக்கு, அங்க ஒரு டிஜிட், அது காணாமவே போயிருது. இங்க இருந்து இதை போட்டுட்டோம்னா, இந்த டிஜிட்டை போட்டுட்டோம்னா ஒரு சின்ன கர்வ்மா, இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரு சின்ன கர்வ். இந்த இடத்துலயும் கிட்டத்தட்ட லெக்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு it doesn't look like an amphibian at all. It looks like the leg of an arthropoda. Arthropodana ஆர்த்ரோபோடானா ஜாயிண்ட் லெக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். போடா அப்படின்றது வந்து பாட் அப்படின்றது வந்து லெக். ஆர்த்ரோபோடா, சூடோபோடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரைபாட் அந்த மாதிரி. ஆர்த்ரோபோடா அப்படின்னு ஜாயிண்ட் லெக்னா காக்ரோச், அந்த லோகஸ்ட், அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு, அந்த மாதிரி கிரீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு லெக்கும் இன்னொரு ஒரு ஜாயிண்ட் இன்னொரு ஜாயிண்ட் சேர்ற இடம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி இருக்கு இதை பாக்குறதுக்கு. Do you see that? ஒரு ஆம்பிபியன் மாதிரி தெரியல இதை பாக்குறதுக்கு, strangely enough. Okay, சரிம்மா, I have done this. Now what I'm going to do is I'm going to darken some areas which I'll darken again later. ஏன்னா நிறைய பெயிண்ட் இருக்கு, அதனால என்ன செய்யறேன்னா பெயிண்ட் வந்து திக்கா அப்ளை பண்ணுறேன். Sir, in the tape you have stuck outside, sir, that tape, including the tape, it's 12 inches or what? I'm just trying to understand the negative. இல்ல இந்த அதாவது இதுதான் என்னுடைய பெயிண்டிங் ஏரியா. நெகட்டிவ்க்கு உள்ள இருக்கிற, ஐ மீன் டேப்புக்கு உள்ள இருக்கிறது தான் என்னுடைய 12 inches by 12 inches. இதான் என்னுடைய பெயிண்ட். ஓகே சார், இதுதான். சரி, இப்ப நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன்னா அப்படியே கலர் தேய்ச்சி விட்டே வரப்போறேன். ரேண்டம் டெக்ஸ்சர் வச்சுக்கிட்டே வர்றது வந்து it takes some boldness to do that. என்னன்னா, how can we do some stupid strokes அப்படின்னு தோணும். meaning shouldn't there be a meaning to it? ஏன்னா அந்த இடத்துல லீஃப் இருக்கா, அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, ஒண்ணும் இல்லையா, அப்ப வந்து பிளாட்டா வைப்போம், ஏன் அனாவசியம் ஜிக்ஸாக் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு தான் தோணும். It takes a little bit of boldness to do this and a little bit of experience to do this. என்ன ஆகுதுன்னா, இப்படி செஞ்சு வச்சிட்டு when it dries, after it dries, when we are doing the next layer of color, this texture helps. Yes. வாட்டர் கலர்லயும் அதான், பென்சில்லையும் அது வரும். அதுவும் அந்த சைனீஸ் ஜாப்பனீஸ் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் செய்யறப்ப பார்த்தோம்னா அந்த 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 ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். சரியா, இந்த இடத்துல செஞ்சாச்சு, நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிருவோமா? யூஸ்வலா ஒரு கலர் செட் வாங்கணும்னா எனி கலர் செட் விரிடியன் கிரீன் வந்து போட்டுருவாங்க.
Sap green is slightly expensive. That green pigment is expensive. Green pigment ஜென்ரலாவே எந்த இதை எடுத்தாலும் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். Whereas viridian green is not expensive. Oh. Viridian green is not a true green. Actually, it's a yellowed blue. ஸ்ட்ரேஞ்சா தெரியுது சார் சொல்றது. எல்லோ ப்ளூ, ஆமா எல்லோடு ப்ளூனா இது தானே, கிரீன் தானே அப்படின்னு. There's a difference between sap green and viridian green. Sap green வந்து கிரீன் பிக்மெண்டோட எல்லோவை சேர்த்திருப்பாங்க. ஓகே. சிந்தட்டிக்ஸ்ன்றப்ப கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு கதை. பட் வேற சரி, இந்த இது இப்படி வந்துருச்சு, இந்த இது இப்படி 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 வந்துருச்சு. சரி, அந்த அப்படியே வந்துருச்சு. அது அந்த இடத்துல அப்படி வர லேசா அங்க கொஞ்சமாச்சும் ஒரு டிராமா பண்ணா தான் நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துல. அப்ப இன்னொரு கர்வ், இந்த கர்வ் வந்து ஒண்ணு, கர்வ் ஒண்ணு, இங்க வந்து சின்ன கர்வ் ஒண்ணு. அதனால விரிடியன் கிரீன் எல்லாத்துலயும் வைப்பாங்க. இவங்க அக்கர்லிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா பிளாஸ்டிக் இல்லையா, அதனால நேச்சுரல் மினரல்ஸோ நேச்சுரல் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியலா இருந்தாலுமே இட்ஸ் நாட் சிந்தசைஸ். சிந்தட்டிக்ன்ற நம்ம சொல்ற வேர்டு வந்து என்னன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாமே ஆர்ட்குள்ள இருந்து வந்ததுதான். There is nothing that you can create new, இல்லையா? Yeah. Everything is here. அப்படின்றப்ப என்ன இது சிந்தட்டிக், இது ஆர்டிபிஷியல், இது நேச்சுரல்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? எவ்ரிதிங் இஸ் நேச்சுரல் அப்படின்னா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிந்தசைஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? There is something called synthetic and there is something else. இதெல்லாம் சிந்தசைஸ்ட் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸோட மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ ரியாக்ட் பண்ண விடும்போது அதோடைய நேச்சுரல் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒண்ணு சொல்றோம். மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது வந்து ஹவ் ஆட்டம்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் வித் ஈச் அதர் அண்ட் வித் அதர் எலிமெண்ட்ஸ். அப்ப நிறைய டென்டக்கிள்ஸ் மாதிரி அப்படி அதுக்கு எத்தனை டென்டக்கிள் பண்ண முடியுமோ அதை பொறுத்தது அப்படி வந்து சேரும். நான் இந்த இடத்துக்குலாம் கொஞ்சம் டார்க் வைக்க போறேமா, கேர்ஃபுல்லா வந்து அந்த டிராயிங்கை வந்து நான் என்ன செஞ்சிடறேன், அந்த டிராயிங் வந்து லேசா சேவ் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். நான் ஹெச்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல நல்ல டெக்ஸ்சர் விழுகுது. You too are using HD, aren't you? Yes sir, the வாமனாக்கு வாங்குன HD தான் யூஸ் பண்றேன். ஆமா ஆமா. But my drawing on the I have to still correct it sir, so I'm just doing whatever I can. Okay. இது அந்த இது பேர் என்னது, were you able to join? இல்ல we're not able to join. அந்த வாட்டர் கலர் ஒன்று செஞ்சேன் இப்ப ரீசெண்டா. So I can't hear you properly. மெட்ராஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வாட்டர் கலர் ஒரு குரூப். ஆமா. இன்னும் by able to join இல்ல you didn't. இல்ல, I was that day only I reached sir. Oh, okay. Yeah, you told me. Yes sir. நல்லா இருந்துச்சு அது. That watermelon, yes. So very nice. Watermelon. சரி, ஓகே. இப்ப என்ன செய்யலாம்னா நான் வந்து கண்ணுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டாட் வச்சிடுறேன். இது இந்த ஓகே, ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யூ திஸ். டீடைல்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் தட் ஆர் பிரஷ் ஸ்ட்ரோக்? பிரஷ் ஸ்ட்ரோக் இல்லையா? ஓகே.
இப்ப இந்த கிரீச்சருடைய பேசிக் கேரக்டர் வந்துருச்சு. நம்ம என்னதான் செஞ்சாலும் கண்ணை வந்து கரெக்டா வந்து நம்ம போட்டுறது பெட்டர். சரியா? சரி, இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து பிரஷ் வந்து நல்லா சுத்தமா கழுவணும். I'll deliberately take a little bit more time than usual to wash the brush because these two brushes, இது வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா பிரஸ்ட்ரோல வாங்கினது. பிரஸ்ட்ரோ bristle white. This is not hog hair, Devani. Okay. Yeah, because I have to tell you. இது வந்து பிரிசல் ஒயிட் ஃபில்பர்ட். ஃபில்பர்ட்டாவே வந்தது. சரியா? ஃபில்பர்ட்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், டோன்ட் யூ? It's a flat, it's a no flat brush with a curve at the top. That is an angular, flat angular. We have flat brush, flat angular. This is only flat dragon. இது flat. இது flat. இப்ப நான் காட்ட போற பிரஷ் வந்து ஒரு நிமிஷம். இப்ப இந்த பிரஷ் வந்து flat angular. Okay, this is not Dilbert. Okay, ஆமா, this is flat angular. இப்ப எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஃபில்பர்ட் வந்து எங்கிட்ட இமீடியட்டா அதான் ட்ரூ ஃபில்பர்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதாவது ஆக்சுவலா ஃபில்பர்ட்டாவே வாங்கினது இருக்கு. அந்த ஒரு பிரஷ் வந்துருச்சு. சரியா? இந்த பிரஷ் வாட்டர் கலர் பிரஷ் இது இருந்தாலும் இது ஃபில்பர்ட். ஆட்டோமேட்டிக் முன்னில வந்து கர்வ்டு. அப்படியே they make the brush. சரியா? இது வந்து FILBERT ஃபில்பர்ட். சரியா? இப்ப இந்த பிரஷ் வந்து this you smooth and became ஆமா it became a filbert. Okay. இது வந்து ஃபில்பர்ட்ல இருந்து இட்ஸ் கோயிங் வேற ஏதாச்சும் ஃபில்பர்ட், கில்பர்ட், ஜில்பர்ட் என்னமாச்சும் பேர் வைக்கலாம். இது ட்ரையாங்குலராகவே ஆயிடுச்சு பிரஷ் தேய்ச்சி. So filbert is a derivative of brush. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஃபில்பர்ட்னு பிரஷ் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் தீஸ் பிரஷஸ் ஆர் வெரி குட். இது வந்து ஃபில்பர்ட் சீரீஸ் 1008 நம்பர் 2. அதனால இந்த பிரஷை வந்து நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருவேன். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மை டிராயிங். இன்னும் 2 வாங்கணும். அது slightly more expensive than regular brushes. சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, எங்கிட்ட வந்து சாப் கிரீன் இருக்கு, லைட் கிரீன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது இல்லாம கோபால்ட் ப்ளூ இருக்கு, அல்ட்ராமரைன் ப்ளூ இருக்கு, ஹன்சா எல்லோ இருக்கு, எல்லோ ஆக்கர் இருக்கு. நான் இதுகள் ஏதாவது ஒரு கலர் எடுத்து வேரிடா கலர்ஸ் வைக்க போறேன். நான் இந்த ஃப்ராக் மேல ஒரு லீஃப் கிரீனுடைய ஒரு கிரீன் வைக்க போறேன். லைட் கிரீன். என்னடா சொல்றீங்க? லைட் கிரீன் ப்ளூன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காமா. சரியா? இதுல நான் கொஞ்சம் போல எல்லோ வச்சா எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறேன். சரியா? நான் இந்த பிரஷ் சேஃபா வந்து வச்சிட போறேன். கழுவிட்டேன், தொடச்சிட்டேன். சார் முதல்ல ஒரு ஃப்ராக் வருங்க சார். அது வந்து turned out longer than your frog but short, height wise shorter. இப்போ I tried to correct it, but I think now I will stop and do it only after the class. ஓகே இப்போ என்னன்னா ஓகே
Actually, you can bring the head up a little bit. Yeah. ஹெட் அப்னா என்னன்னா அந்த ரெண்டு ஐஸையும் வெளியில கொண்டாந்தால ஹெட் அப் ஆயிரும். இந்த ரெண்டு எப்படி வருது அப்படின்னா நம்ம லம்பார்கினில திறக்கும் தெரியுமா, அந்த லம்பார்கினி கார்ல அப்படின்னு திறந்து நிக்கும் தெரியுமா லம்பார்கினி. அப்புறம் புதுசா ஒரு கார் ஒண்ணு பார்த்தேன் நான், ஃபெராரியில புதுசா வந்து ஒரு 6 வீலர் ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க. கார் 6 வீலர். கார்ஸ் இருக்கால. எனக்கு ஐ டோன்ட் டிரைவ் அது ஃபேன்சி பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லை. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த காரோடைய அந்த சிலுவை, அந்த பவர், அந்த காரை எப்படி அது ஆக்சுவலா வந்து லம்பாகினி கதையெல்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப வெட்டியா இருக்கும். ஃபோர்டு கம்பெனிக்காரன் வந்து ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஃபோர்டு கம்பெனிக்காரன் வந்து ஒரு கார் ரேஸ் வந்து அவங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு தானே வைக்கிறாங்க. சரி, நம்ம கலரை எடுத்துக்கிட்டே பேசுவோம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு தானே வைக்கிறாங்க ரேசஸ். அப்போ இந்த ரேஸுக்கு வந்து ஒரு காரை எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் அவன், ஃபோர்டு கம்பெனிக்காரன். அப்ப அங்க இருந்த அந்த ஏரியால இருந்த ஒரு ஃபார்மர், ரேஸ்னா சிட்டிக்குள்ள முடியாது இல்லையா, சிட்டிக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய ஏரியாவை ரேஸ் கோர்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியாது, அது காரோடைய. அப்ப வில்லேஜ் தான் ஒரு நிலத்தை வாங்கி அங்க அப்படி இப்படிலாம் செஞ்சு வைப்பாங்க. அப்ப அந்த சைட்ல போயிட்டு இருந்த டிராக்டர் ரிப்பேர் பண்ற ஆள், அந்த ஆளு ஒரு ஆள் வந்து அப்படி கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன கார்ஸ் தான் ப்ரூம் ப்ரூம்னு கேக்குதுன்னு he goes inside and he goes and sees and oh wow that is good. அப்போ ஒரு கார் வந்து வந்து நின்றுது. அப்போ அதை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆளு கீழே போய் இறங்கி நின்று சொல்றான், இல்ல நீ இந்த இடத்துல அந்த அந்த இது போட்டிருக்கு இல்ல, அந்த கண்டென்சர் ஒண்ணு போட்டிருக்கு, அந்த கண்டென்சர் போடக்கூடாது, நீ இந்த கண்டென்சர் இவ்வளவு பெருசா போட்டீங்கன்னா அது வந்து உனக்கு அப்பதான் அது வேலை பார்க்கணும். அப்ப ஃபோர்டோட என்ஜினியர், பீப்புள் ஹூ கிரியேட்டட் கார்ஸ், திரும்பி பார்த்து நீ என்ன வேலை பார்க்குறாங்க, நம்ம டிராக்டர் மெக்கானிக், கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர், நான் கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர்னு சொல்லிட்டு ப்ராபப்ளி அந்த கதை தான் நினைக்கிறேன். he kicks a stone, get out of here சொல்லிட்டு he kicks a stone. இவ்வளவு இருக்கும். போய் டிராக்டர்ல போய் டிராக்டர் டயர்ல போய் படுது. So he becomes a little annoyed and said, try that out ன்னு அவன் வந்துடுறான். அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ஓனர் வர்றான். இவன் இங்கேயோ போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கான். அப்ப அந்த ஓனர் நின்றுட்டு இருக்கான். ஓனர் இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. இவன் கொடுத்த சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி பாக்குறாங்க. அண்ட் இட் ஒர்க்ட். இவன் கீழே இறங்கி நான் சொன்னேன் பாத்தியான்னு, இவன் தான் அந்த டிராக்டர் டிரைவர். உடனே இந்த ஓனர் பிகம்ஸ் ஈவன் மோர் அஜிடேட்டட். ஹவு டேர் யூ கம் அண்ட் டாக் டு மீ, ஐ எம் ஃபோர்ட். இவன் திரும்ப போய் அவன் பிரதரும் உட்காந்து அவங்க வீட்டுல இருந்த 2-3 காரை கலட்டி, டிராக்டர் 2-3 கலட்டி எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி செஞ்சதுதான் லம்பார்கினி. And they win a next race இவங்க வைக்கிறப்ப they win the race with the car that day. So the tractor driver started Lamborghini. இல்ல அப்ப இந்த மாதிரி கதைகளுக்காக தான் நான் வந்து இப்ப நிறைய கலர் எடுக்கிறேன் இங்கம்மா பாருமா. I've taken that much color. சரியா? இது வந்து லைட் கிரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் கிரீன் ப்ளூன்னு என்னமோ சொல்லியிருக்கான். லைட் கிரீன்னு வச்சுக்கிறோம், சும்மா லைட் கிரீன் அப்படின்ற ஒரு பேரை வச்சுக்கிறோம் நம்ம. இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்னா இதோட கொஞ்சம் எல்லோ சேர்க்க போறேன். இவன் வந்து நம்ம ஹன்ஸா எல்லோ அப்படி எல்லோ லைட்னு போட்டிருக்கான். ஆக்சுவலி ப்ராபப்ளி திஸ் இஸ் என்ன பார்ப்பேன், லெமன் எல்லோ. சரியா? இங்க பாருங்க, லெமன் எல்லோ, ஹன்ஸா எல்லோன்னு என்னமோ போட்டுரு. லெமன் எல்லோ தான் அது. நான் லெமன் எல்லோவையும் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் போல சாப் கிரீனையும் எடுத்து பக்கத்துல வச்சுக்கிற போறேன். ஏன்னா அப்படியே ஷேடோ கொடுத்துட்டே வந்துருப்பேன். Every time you squeeze out color from acrylic tube, you have to close it properly, keep it. மீதி எல்லாம் படமே கட்டு பண்ணாலும் பரவாயில்ல, டியூபை
சேஃபா உள்ள வச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்க்கணும். மை சாப் கிரீன் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிளாக். தெரியல, அதனால கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிறேன். சி வாட்டர் இல்ல, நல்ல கிரீன் தான், நான் வெரி டார்க் பிக்மெண்ட் ஒயிட் சேர்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மிக்ஸ் ஒயிட் நவ். ஐ டோன்ட் நோ. I haven't decided to use yet. நான் அந்த ஃப்ராகுக்கு கொஞ்சம் போல கலர் வச்சுட்டு யூஸ்வலா பேக்ரவுண்ட் வச்சுட்டு வருவோம் இல்லையா, நம்ம இங்க ஏன் அது செய்யலைன்னா ஏன் செய்ய வேணாம்னு பாக்குறேன்னா, ஃப்ராக் கலர் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. நான் வேற ஏதாவது ஒரு கலர் அங்க எடுத்து வச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஃப்ராக் கலர் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகுமோன்னு பயமா இருந்துச்சு எனக்கு. அதனால அது ஐ எம் நாட் யூசிங் இட். இப்ப என்ன கேட்பறேன்னா, அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஆக்சுவலா கிரீன் மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஆனா தட்ஸ் a green that I'm going to give. Because this is HD, கலர் வந்து அழகாக மேல உட்காருது. அந்த இடத்துல லேச கொஞ்சம் செரேட்டட் ஆக்கி விடுறேன். அப்படியே திக்கா கலர் எடுத்து வைக்கிறேன். என்னம்மா? அதான் அந்த இடத்துல கால் நுனியில இட்ஸ் அ டார்க்கர் டோன். வில் டூ த டார்க்கர் டோன் லேட்டர். இந்த இடத்துல விட்டுட்டு செய்யறேன், அதுக்கு வந்து அப்புறம் வில் அப்ளை டார்க்கர் டோன் லேட்டர். சரி, இப்ப அப்படியே வச்சுட்டே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேல கொஞ்சம் போல எல்லோ எடுத்து பிளெண்ட் பண்ணி விடலாம். அப்புறம் வந்து லைட்டர் டோன் வச்சுக்கலாம். டிராயிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே கேப் விட்டு செஞ்சுக்கலாமா? நம்ம யூஸ்வலி வி சே ஒயிட் விடாம செய்யணும் அப்படின்னு. இங்க ஒயிட்டோ ப்ரௌனோ லேஸ் தெரிஞ்சா பரவாயில்ல, அதுக்கு மேல நம்ம கலர் வச்சுக்கிறோம். சரியா? ஆலா பிரைமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டேர்ம் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆமா, ஆலா பிரைமா ஒன் ஷாட் ஆக்சுவலி. ஃபர்ஸ்ட் ஆலா பிரைமா இன் ஒன். ஆக்சுவலா வந்து certain words cannot be translated into English perfectly well இல்லையா? அதனால அது அப்படி நிறைய மீனிங்ஸ் வந்துடும். அது ஒரே போட்டாங்க அப்படின்றோம்ல, அதான் நம்ம தமிழ்ல வந்து அழகா அது சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஒரே போட்டான் அப்படின்றதான் நல்லா பிரேம். acrylic dries darker இல்லையா? So it is drying dark. இப்படிலாம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கிட்டக்கு போய்
அந்த கண்ணு, அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து லேசா பிரஷ் போய் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இல்ல, கிட்ட போய் கொஞ்சம் அக்யூரசிக்காக. சரியம்மா, இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்கு. இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த பிரஷ ஒரு வாஷ் எடுத்து கொடுத்துட்றேன். ஒரு சின்ன வாஷ் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லோஸ் எடுத்து வைக்க போறேன். நம்ம அந்த அந்த if you notice, our the frog has become darker than what it is there, இல்லையா? இப்ப என்ன என்னோட also looking at the reference. Yeah, it is darker. Darker. We know that color interaction happens when colors juxtapose. When we just juxtapose colors to colors differ. இப்ப complementary colors வச்சனா என்னமா? So that means your leaf you're going to make it much darker. ஆமா, அந்த லீஃப் டார்க்கரா வர்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி this will look light. சரியா? ஆனாலும் நான் இப்ப என்ன செய்யறேன்னா, கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பிரஷ் ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு, இந்த 3 பிரஷ் நான் எடுத்து வச்சிருந்தேன், லீஃபையும் போறோன்னு நான் முதல்ல ஃப்ராக லேசா செஞ்சிடலான்னு தோணுது எனக்கு. ஒரு சின்ன சைஸ் பிரஷ் எடுக்கிறேன் நான். உங்களோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நானும் ஹாக் ஏர் பிரஷ் எல்லாம் டச் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சரியம்மா. இப்ப வந்து என்ன ஆகுது, அந்த வாயை ஒட்டி அந்த அந்த இந்த 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 பிரவுனை ஒட்டி இங்க கால்ல கொஞ்சம் அங்கெல்லாம் எல்லோஸ் இருக்கு பாரு, இந்த இடத்துல இங்க எல்லாம் எல்லோஸ் இருக்கு. அந்த எல்லோஸ கொஞ்சம் போல இந்த கிரீனோட சேர்த்து லேசா பிளெண்ட் பண்ணிடுறோம். எல்லோவாவே எடுத்து வைக்க போறேன் நான் முதல்ல. சரி, அந்த மீடியம் இதுவும் எடுத்து பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். என்னன்னா சார் ரெக்கார்டிங் இருக்குல்ல சார்? ஆமாம்மா. மீடியம் வந்து மீடியம்க்கும் தின்னருக்கும் என்ன வித்தியாசம்? தின்னர் என்ன செய்யுதுன்னா, இருக்கக்கூடிய கலரை வந்து அது என்ன மீடியத்துல எப்படி இருக்கு, என்ன இருக்கு, எதுக்கு அத வந்து டைல்யூட் ஆக்குது. சரியா? டைல்யூட் ஆக்குதுன்னா particles gives it some body. Medium gives it a body. Thinner takes away the body. Okay. Thinner takes away the body. அதுதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட். So thinner இப்ப நான் வந்து என்ன செய்யறேன், thinner is like water. என்னன்னா இப்ப வந்து அதுல வந்து மீடியமே நம்ம வாட்டர்னு சொல்லுவோம். இதுல வாட்டர் கலர்ல, குவாஷ்ல எல்லாம். பட் த ஃபேக்ட் இஸ், அங்கதான் ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, the fact is கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இடத்த கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும்.
இப்பவே ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. கிட்டத்தட்ட அலப்ரேமா மாதிரி தான் வருது இது. அங்க அப்ப பைண்டர்னு இன்னொரு ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்றோம். பைண்டர்னா என்னன்னா அந்த பவுடரை வந்து இட் இட் இஸ் bringing the powder together when the mixture dries. When the mixture dries, the binder brings the powders stuck to the surface. நமக்கு இப்ப சர்ஃபேஸ்னு ஒண்ணு வேற வந்துருது, பேப்பரோ கேன்வஸோ வாட் எவர். அப்ப அதோட வந்து இது வந்து ஸ்டிக் ஆகணும் இல்லையா? இந்த 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 பிக்மெண்ட்ஸ் ஸ்டிக் ஆகணும். இங்க பாருமா, இங்க அப்படியே ஐ ஆம் almost completing certain areas, almost, not exactly but almost. அப்ப திக்கா பெயிண்ட் வச்சுட்டு வர்றேன்னா So now when I do the final drawing, I can use this yellow for outline, no sir, and then put green over it. ஆமா, அது செய்யலாம். இதெல்லாம் மேனிப்புலேட் பண்றேன் நான். இங்க எல்லோ வைக்கிறதுல மேனிப்புலேஷன். இட் மைட் லுக் குட். இஃப் இட் லுக்ஸ் குட் ஐ லீவ் இட். இஃப் இட் டசன்ட் லுக் குட் ஐ சேஞ்ச் இட். இதுல ஆயில்ல பாப்பி சீட் ஆயிலோ லின்சீட் ஆயிலோ சம்திங் லைக் தட் இஸ் த medium, is the binder medium. சரியா? Turpentine will dissolve actually, dissolve the binder. ஆமா, பைண்டரையே பைண்டரை டிசால்வ் பண்ணிடுறதுனால என்ன ஆகும்னா திரும்ப வந்து பவுடர் ஸ்டேஜுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா அப்படி டக்குன்னு எல்லாத்தையும் கரைக்க முடியாது. ஆனா ஒரு லெவலுக்கு மேல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டா பவுடர் ஆயிடும். ஆஃப்டர் வைல் இங்க பாருங்க, நான் பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே வர்றேன். அது வந்து படம் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. After a while, கீழே கேன்வஸ் தூக்கி கீழே வச்சோம்னா உதிர்ந்துரும். பெயிண்ட் will just fall off. I have seen that happen. But somebody mixed turpentine with the paint and painted. That was our principal. Legendary painter, பேரு வந்து சந்தான் ராஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லெஜெண்டரி பெயிண்டர். ஓகே, ஸோ that's a different story. ஆக்சுவலி நான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்றேன், சார் அதை செய்யாதீங்க. அவருக்கு என்னை பார்த்தா பிடிக்காது. அந்த ஒரு ரைவல்ரி ஒண்ணு இருக்கும். அந்த ரைவல்ரி இதுல பிடிக்காது அவருக்கு. என்னை பார்த்தா உனக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு. இல்ல சார், சரி சார், உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா ஆக்சுவலா வந்து இப்படி வந்து நோட்ஸ்ல எழுதியிருக்காப்புல, டாவின்சி எழுதியிருக்காப்புல சார். டாவின்சிக்கு என்ன தெரியும்ன்ற மாதிரி பேசுவார் அவர். அதாவது டாவின்சிக்கு என்ன தெரியும்ன்றது இல்ல அவருக்கு. டாவின்சியை நான் கோட் பண்ணது அவருக்கு பிடிக்கல.
நான் இதெல்லாம் வந்து ஒயிட் வச்சு வைக்காம இப்போதைக்கு லேசா கலர் மாத்திரம் வைக்கிறேன். நான் எதுக்காக அப்படி வைக்கிறேன்னா, நான் லீஃபுக்கு போறப்ப எனக்கு வந்து ஆமா. இந்த இடத்துல எனக்கு நான் லீஃபுக்கு போறப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இதே வேண்டாம். ஒயிட் வேண்டான்னு பாக்குறேன். இவர் வந்து டர்பன்டைன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேல ஒரு கோட்டிங் அடிச்சுட்டு விட்டுட்டார். ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழிச்சு அது கீழே விழுகிறப்ப உதிர்ந்துருச்சு. அந்த மாதிரி சமயத்துல நான் சொன்னேன் சொல்ல கூடாது. அங்கதான் ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ்ன்ற ஒரு இது பார்க்கணும். நம்ம இதுல ஒர்க் ஷாப் நடந்துட்டு இருக்கும்போது there was one boy named Vignesh. பாய்னா ஒரு I don't know if you noticed. தலையில ஏதோ he died and came. ஆமா அந்த பையன் he was there. செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து ஏதாவது ஒரு இது சொல்லுவோம், இந்த இடம் தப்பிதமா போயிடுச்சு, இந்த இடத்த கரெக்ட் பண்ணணும் என்னமோ ஒண்ணு சொல்றேன். உடனே வந்து ஆமா சார் தப்பிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னு. we are not supposed ராமச்சந்திரன் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் கூட நான் சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் நான் வந்து அந்த இடம் தப்பா போச்சுன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து இந்த இடம் தப்புமா போச்சு, ஆனா நம்ம வந்து அதை எப்படி செஞ்சு கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்றேன். ஆஹா என்ன செய்யறது இப்ப தப்பிதமா போயிடுச்சேன்னு அது சொல்லல நான். இப்ப இவன் வந்து என்னைய கரெக்ட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா எல்லாருடைய கான்சென்ட்ரேஷனும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். நான் வந்து படம் கொம்பா போய் பட 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 படம் வந்துருச்சு. ப்ராபபிலி தட் வாஸ் a ordered work or whatever. So he had to give. அப்புறம் வேற காரணத்துக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி போய் actually I cannot hear much. இது கொஞ்சம் சவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் பத்தமா இருக்கு. இல்ல இது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நான் வேற ஏதோ சொல்றது மாதிரி போய் வேற எதுக்கோ வேலைக்காக போயிருந்தப்ப வேற ஏதோ பத்தி பேசுற மாதிரி அவருக்கு சில கரெக்ஷன்ஸ் சொல்றேன். நான் சொல்லல, மீனிங் அது புக்ஸ்ல இருந்ததை அவர் படிச்சு பார்க்கல, நான் படிச்சு பார்த்து சொன்னேன். இல்ல அப்படிதான் சொல்ல வேண்டி இருக்காது. அது நம்ம டைமென்ஷன் எவ்வளவு அழகா பாடும். I used a big brush, so I should have used a இல்ல பரவாயில்ல. Yeah, whatever you have done, you have done. இல்ல இப்ப என்ன ஒரு அழகா செட் ஆயிட்டு வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இது அந்த எல்லோஸ் இதுக்கெல்லாம் வைக்கவும் இப்ப அதை செஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டோம்னா இல்ல இது எட்டிக்கெட் மாதிரி சொல்றேன். One has to be very careful about what we say and do around people. ஐயர்கிட்ட கேட்பேன் நான் அடிக்கடி, என்னையா இந்த இடம் எப்படியா வருது அப்படின்னு. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஐயர் யாருன்னு. ஐயர் யாரு, ஐயர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்லாம். என்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இருப்பேன், அது உங்களுக்கு தெரியும்.
ஐயர் வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொன்னாங்கன்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இதா இலவா தெரியுதுன்னு கொஞ்சம் இது பண்ணலாமா அப்படின்னா that won't be disturbing you. And the reason why Iyer would say that is because I asked. அது அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சாங்கன்னா உடனே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அவங்கள ஸ்டூடெண்ட்ஸ. இல்லப்பா தம்பி, அந்த கார்த்திக்னு ஒரு பையன் என்னமோ சொன்னாங்க. ஆமா, இல்ல இங்கேயே அன்னைக்கு எக்ஸிபிஷன் அப்பயே சம்திங் ஹி செட், கரெக்ட் 25 வருஷம் நான் வந்து இதே பெயிண்டிங் செஞ்சு காட்டிட்டு இருக்கேன்ப்பா. நான் சொல்றேன் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு பேச்சுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதா. இல்ல சார் இல்ல சார் இல்ல சார் இல்ல, அது அது அதையும் சொல்லித்தர வேண்டியதா இருக்கு. தெரியுமா, இதை இப்படி வச்சுட்டு சாதாரண கிரீனை வந்து பேக்ரவுண்ட்ல கொஞ்சம் டார்க் கிரீன் ஒண்ணு கொடுத்து. சார் இது வரைக்கும் நான் முதல்ல முடிக்கட்டுமா சார்? சரிம்மா, நான் பேக்ரவுண்ட் ஃபிளாட்டா ஒரு கலர் மாத்திரம் வச்சிருவா. லீஃபுக்கு ஒரு ஃபிளாட்டா ஒரு கிரீன் ஒன்னு வச்சிடுறேன். ஓகே. எனக்கு ஃப்ராக் இவ்ளோ நீட்டா வருமான்னு நான் டவுட்ஃபுல் ஃபார் மீ சார். yours has come. இப்ப இல்ல, நல்லா வந்து எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு, நல்லா வந்துருச்சு. ஆமா, அந்த ஃப்ராக் வந்து கண்ணு எல்லாம் போட்டோம்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் போல இருக்கு. இது ஆக்சுவலா வந்து ஃப்ராக் யார் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா நான் ஃப்ராக் செஞ்சிருக்கேன். இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா, எல்லோவையும் கிரீனையும் அந்த அந்த டார்க் கிரீன் ஒன்று இருந்துச்சு, ஆலிவ் கிரீன், அதையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்ப இதோட வந்து கொஞ்சம் போல கோபால்ட் ப்ளூ இல்லாட்டி அல்ட்ராமரைன் ப்ளூ சேர்க்கலாம். கோபால்ட் ப்ளூ சேர்க்கிறேன் நான் இப்ப. சேர்த்தாலே அந்த விரிடியன் ப்ளூவுடைய விரிடியன் கிரீனோடைய லுக் வந்துடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது வந்து கிளியரா வந்து காட்டிடணும். ஐ ஆம் அலோவிங் யூ டு பி கேஷுவல் வித் மீ. I am allowed to be casual with me. You don't have the right. This is not your right. நிறைய நேரங்கள்ல இப்ப நான் வந்து இது பேச்ச ஆரம்பிச்சிச்சு, பெடகாகின்ற மாதிரி இல்ல அப்படி போகுது. டீச்சிங் ஹவு டு டீச். நான் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ப்ரௌன் விடுறேன், ஏன்னா அந்த கண்ணு வந்து லேசா தெரிய போகுது. என்னமோ கட் ஆயிடுச்சா? இல்ல சார், இல்ல நான் இதை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளூ வைக்கிறதா இருந்தா வச்சுக்கலான்னு பாக்குறேன். இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது திடீர்னு இப்ப இல்லையா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட சமயத்துல வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் ஒன்னும் இல்லாட்டி ஒரு லேசா
டைரக்ட் கன்ஃபரன்டேஷன் இல்லாம ஒரு ஒரு ஆங்குலர் ஒரு சின்ன கன்ஃபரன்டேஷன் மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, பெடகாகியை பத்தி நம்ம அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுத்து நீ செஞ்சது தப்பிதான் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். வேற எங்கேயோ நடந்த ஒரு வந்து எடுத்துட்டு வந்து ப்ரிஃபரபிளி வேற எங்கேயோ நடந்த கதையா இருந்தா நல்லது. டோட்டலி இமேஜினரி இல்லாம ஆக்சுவலா நடந்ததா இருந்தா இன்னும் நல்லது. கிடைச்சிச்சுன்னா நல்லது, கிடைக்கலன்னா இமேஜினரி தான் சொல்லி ஆக வேண்டியிருக்கும். என்னன்னா இத மாதிரி செஞ்சா இந்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஒண்ணு வரும். அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம நாளைக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட வந்து நம்ம இதை வந்து செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும், இப்படி செய்யாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி தந்தோம்னா இப்ப நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்றது வழங்கும் அவங்களுக்கு. நிறைய நேரங்கள்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிஸ்பிஹேவியர் வந்து இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பேரண்டிங். இன்னும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆக வேண்டியிருக்கு, வெளியில வர வேண்டியிருக்கு. அப்ப அந்த இடத்த பேக்ரவுண்டை வந்து கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கினாதான் இந்த இடம் ரிலீஃப் ஆகும். அலப்ரைமா வந்து அலப்ரைமான்னு நிறைய தடவை நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது இன்னைக்கு இதை அலப்ரைமா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்ய முடியாம போயிருது. அலப்ரைமா வந்து ஆக்சுவலி டைமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு 5 hours ஆஃப் கண்டினியூஸ் ஒர்க், அப்பதான் அலப்ரைமா முடியும். 2 hours-லயோ 1.5 hours-லயே முடிக்க முடியாது. அதான் நான் வந்து யூஸ்வலா அலப்ரைமா செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி ஆரம்பிச்சு செய்ய முடியாம நின்றுவேன் தெரியுமா சமயத்துல. அதுக்கு காரணமே அதான். இப்ப நான் அந்த பிரவுன் மேல லேசா கிரீன் வச்சாலுமே காயிறப்ப நல்ல ஒரு டார்க் கிரீன் கிடைச்சிரும். திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் யூ ஆர் பிளானிங் இல்லையா? கொஞ்சம் ரஃபாவே முடிச்சிடுறது. ஆனா அந்த ஃப்ராகை வந்து நம்ம வந்து கட்டாயமா வந்து இப்படிதான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். எல்லா கிரீன்ஸ் மேலயும் எல்லா பிரவுன்ஸ் மேலயும் ஒரு கிரீனை வச்சுட்டோம்னா கிளேசிங் மாதிரி அப்படி வச்சிட்டோம்னா இது வந்து அந்த கிரீனோட ஃபீலிங் இருந்துரும், டார்க் ஆகும். சமயத்துல இப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஃபீல் நாட் ஃபேர் அப்படின்னு. இல்ல நான் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது வந்து என்னமோ லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து சாப்பிட்ட டேபிள துடைக்கிற மாதிரி இருக்கு.
ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து டேபிள தொடச்சு போடுற மாதிரி இருக்கு பாக்குறதுக்கு. சும்மா அப்படியே கஜ கஜன்னு வச்சா இது இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா? அப்ப ஆமா. அத வந்து இப்படி கேஷுவலா செய்யற மாதிரி செஞ்சு காட்டுறது வந்து நியாயம் இல்லை அப்படின்னு, நாட் ஃபேர் அப்படின்னு தோணும். ஆனா என்ன பண்றது, செஞ்சுதான் ஆக வேண்டியது இருக்கு. அழகா உட்காந்துருச்சு. It looks very இல்ல nice, sir. லேசா, ஆமா, கம்ப்ளீட்டா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் லேசா டச் பண்ணாலே நமக்கு வந்து இட் லுக்ஸ் வில் கெட் த எஃபெக்ட். Sir, I hope I get it, sir. யூல் கெட் இட், யூல் கெட் இட். அதாவது என்னன்னா, டோன்ட் ட்ரை டு பெயிண்ட் மை பெயிண்டிங், ஜஸ்ட் ஃபாலோ மை டெக்னிக். இந்த இடத்துல வந்து இப்படி வச்சிருக்கேனா, அந்த இடத்துல இப்படிதான் செஞ்சேனா, ஓகே, அந்த அந்த இடத்துல அப்படி அப்படி வச்சு பாரு. ஓகே. அப்ப அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். யூஸ்வலா நான் என்ன செய்வேன்னா, இது மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இப்படி செஞ்சுட்டு கம்ப்ளீட்டா காய விட்டுருவேன். காய விட்டுட்டு அங்கங்க அந்த லோக்கல் கலர் இருக்கு இல்லையா, அப்ப இந்த இடத்துல கிரீன் இருக்கிறது வந்து ஒரு லோக்கல் கலர் வச்சுக்கிட்டோம்னா, அங்கங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் கலரை வந்து நல்லா டைல்யூட் ஆக்கிட்டு மீடியம் போட்டு வெறும் தண்ணி போட்டுல மீடியம் போட்டு டைல்யூட் ஆக்கிக்கிட்டு ஒரு கோட்டிங் அடிச்சு விட்டுருவேன் மேல. நல்லா வந்துருச்சுமா, பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆமா ஆமா, இப்ப எனக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. It looks nicer than the original, sir. அங்கதான் ப்ராப்ளமே வருதோ. இந்த இடத்துல அந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து கிரீனா வருது, லேசா டீய தடவி வச்சிருவோம். டார்க்கா இருக்கக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் அந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் வந்து கிரீனா வருது. சரி அம்மா, இதோட இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிறோமா? Yes, sir. You'll come up to this. I'll send a photograph of this. Yeah. Okay, now Tagarna, let me stop my recording. You want to ask anything? No, sir. Not now. I'll do it. Okay. I'm planning to take a Okay. printout and do the drawing and then follow the video. Okay, no, sir? Okay.